کیا کبھی کوئی دشمن اپنی بیٹی اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے؟ غاصب کو بھی دیتا ہے جس نے حق غصب کیا ہوا ہو؟ کبھی اپنا نام ان کے اپنے دشمنوں کے ناموں پر رکھتے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کا حق غصب کیا ہوتا تو حضرت علی اپنی اولاد کا نام ان کے ناموں پر رکھتے؟ عام طور پر ایک بہت زہریلا پراپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں تھیں، اختلافات تھے، بغض اور کینے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ان کے اندر نہیں تھی، کچھ نے دوسروں کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے۔ یہ پراپیگنڈا اس اہتمام سے، اس قدر زور و شور سے پھیلایا جاتا ہے کہ بہت سے سادہ لو مسلمان اس پراپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ جو پراپیگنڈا ہے اصل میں یہ مشن تھا ابن سبا کا، اور ابن سبا یہودی کے بعد اس کی آل نے یہ مشن اور اس کا پرچم اور اس کا جھنڈا دنیا میں اٹھا رکھا ہے، اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں ان کے اختلافات کو، جھگڑوں کو، دشمنیوں کو، عداوتوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ نہ وہ اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں پر نظر کرتے ہیں اور نہ اپنے بڑوں کی کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ اہل سنت کی تاریخ کی کتابیں بھی اور اہل رفض اور آل ابن سبا کی تاریخ کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں کہ ان کے درمیان کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی حسد چشمک ایک دوسرے کے متعلق نہیں تھی، کسی کو وہ ایک دوسرے کا غاصب نہیں سمجھتے تھے۔ تو میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، چند ایک چیزیں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، یہ جو پراپیگنڈا ہے نا، سب سے پہلے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، آپ کے جانثاروں، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر ایمان لائے، آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کے اہل بیت اور دوسرے تمام صحابہ، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایسا قبول کیا کہ ان کی دشمنی اور ان کی محبت وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع ہو گئی، آپ کے دین کے تابع ہو گئی۔ جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی ہے اس کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اس کے ساتھ ان کی محبت ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضامندی اور جنت کا سرٹیفکیٹ نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، کینے تھے، اختلافات تھے، حقوق غصب کرنے کا معاملہ تھا، تو یہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے، یہ آیت اس کا انکار کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الانفال کے اندر فرمایا 62 اور 63 نمبر آیت میں ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ذات ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی مدد فرمائی بے نصرہ، اپنی مدد کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ابھی بھی جن کو آپ نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا ہے بدر کے قیدیوں میں سے، اگر یہ لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ خیانت کریں گے نا تو آپ اللہ پر توکل رکھیں۔ اللہ نے پہلے آپ کی مدد کی کہ نہیں؟ ایسے ساتھی، ایسے جانثار آپ کو عطا فرمائے جنہوں نے آپ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اور کوئی کسر اللہ کے دین پر چلنے میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں، پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ نے وہ آپ کو مخلص ساتھی عطا فرمائے، اور ان کے دلوں کے اندر جو کجی تھی، جو بغض تھا، جو اس طرح کی شیطانی بیماریاں تھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے وہ ساری کی ساری یہ شیطانی بیماریاں ان کے دلوں سے نکال کر ان کے اختلاف ختم کر دیے، اور ان کے دلوں کے اندر محبت، الفت، یگانگت پیدا فرما دی۔ اللہ نے کہا اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کا سارا ساز و سامان، سونا چاندی بھی خرچ کر کے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی بدولت ان کے دلوں کے اندر الفت،
मोहब्बत मवद्दत यगानगत पैदा फरमा दी और इनके दिलों से नफरत कीने और शैतानी सारी बीमारियां दिली बीमारियां वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाल दी। तो जिनके मुतल्लक रब्बुल आलमीन कहते हैं अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह बैना कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों में उल्फत डाल दी। लौ अनफक्ता मा फिल अर्दि जमीअन मा अल्लफ्ता बैनहुम, अगर आप सारी ज़मीन भी का साजो सामान भी खर्च कर देते आप इनके दिलों में उल्फत नहीं डाल सकते थे। उनके मुतल्लक ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि उनके दिलों में कीने थे, बुग़्ज़ थे, अदावतें थीं, इख्तिलाफात थे, झगड़े थे उनके आपस में, तो कैसे ये माना जा सकता है? ये तो कुरान के खिलाफ है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ऐ ईमान वालो जो तुम में से अपने दीन से मुनहरिफ हो गया फिर गया, अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा युहिब्बुहुम, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा, व युहिब्बूनहु, और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। अदिल्लतिन अलल मोमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना, वो मोमिनों पर नरम होंगे और काफिरों पर सख्त होंगे। तो ये सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सिफात है। अबू बकर सिद्दीक उनके सरदार हैं, काफिरों के लिए बड़े सख्त थे और मोमिनों के लिए सबसे ज़्यादा रहम दिल थे। और सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आपस में रहम दिल थे और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अहले बैतुर रसूल में से बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के नाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों पर रखे। मैं थोड़ा सा तज़किरा करूंगा। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको कुछ लोग सबसे अहले बैत का सबसे बड़ा सरदार मानते हैं और सबसे पहला खलीफा जिसको वो समझते हैं, उन्होंने अपने बेटों का नाम अबू बकर रखा, अपने एक बेटे का नाम उमर रखा, अपने एक बेटे का नाम उस्मान रखा। ये मैं बात कर रहा हूं हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अबू बकर बिन अली बिन अबी तालिब, उमर बिन अली बिन अबी तालिब, उस्मान बिन अली बिन अबी तालिब, ये हजरत हसन हुसैन के भाई हैं और ये करबला में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इन्होंने शहादत पाई है। उठाकर देखो अंसाब की किताबें, तारीख की किताबें, तो क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान अगर कोई अदावत होती, अगर कोई दुश्मनी होती, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली का हक गस्ब किया होता तो हजरत अली अपनी औलाद का नाम उनके नामों पर रखते। सिर्फ हजरत अली ने नहीं, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। अबू बकर बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। अबू बकर बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, ज़ैनुल आबिदीन जिनको कहते हैं। इसी तरह मूसा काज़म के बेटे अली रज़ा, उन्होंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। तो ये जिनको आइम्मा मासूम कहा जाता है, ये सारे अहले बैत जिनको कुछ लोगों ने अहले बैत बनाया हुआ है, बाकी असली अहले बैत को मानते ही नहीं। उन अहले बैत ने तो अपने बच्चों के नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर रखे हुए थे। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर नहीं, फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर भी थे। मैंने बताया कि उमर बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये करबला में शहीद हुए थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। उमर बिन हसन बिन अबी तालिब, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा हुआ था, अपने एक बेटे का नाम उमर रखा हुआ था। उमर बिन हुसैन बिन अबी तालिब, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का नाम उमर रखा हुआ था। और उमर बिन अली बिन हुसैन बिन अबी तालिब, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन के बेटे ने उन्होंने अपने बेटे का नाम उमर रखा हुआ था। इसी तरह हज़रत उस्मान बिन अली बिन अबी तालिब, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे का नाम उस्मान था। इस तरह उस्मान बिन अकील बिन अबी तालिब, हज़रत अकील बिन अबी तालिब के बेटे का नाम उस्मान था। इसी तरह हज़रत जाफ़र सादिक, उनकी बेटी का नाम आयशा था, उन्होंने आयशा रखा हुआ था, आयशा बिनते जाफ़र as-सादिक। इसी तरह मूसा काज़िम की बेटी का नाम उन्होंने आयशा रखा था, आयशा बिनते मूसा काज़िम। इसी तरह मूसा काज़िम के बेटे जाफ़र, उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा हुआ था, आयशा बिनते जाफ़र
بن موسیٰ کاظم، اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہوا تھا، معاویہ۔ تو اگر ان کے درمیان کوئی عداوتیں ہوتی ہیں اہل بیت کی اور ان صحابہ کرام کی، ان صحابیات کے دلوں میں کوئی چشمک بھی ہوتی، تو یہ کبھی اپنا نام ان کے اپنے دشمنوں کے ناموں پر رکھتے؟ یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اس پر کتابیں بھری پڑی ہیں انصاب کی کہ کتنے نام تھے اور اس طرح ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ آپ دیکھیں فاروق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اہل بیت کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مسئلہ سمجھ آ گیا، انہوں نے زندگی میں دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، کہ لا قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے تھے، ارکبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قرابتہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قرابت داروں کا خیال رکھو، ان کی عزت اور احترام کرو، ان کی توقیر کرو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت الرسول کے ساتھ یہ والا معاملہ اور یہ تعلق تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں اس میں سے ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹوں گا، اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اہل بیت کے حوالے سے کرتے تھے، میں وہ سارے کام کروں گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری زندگی ایسا ہی کرتے رہے، اور پھر فاروق اعظم بھی ایسا ہی کرتے رہے۔ تو یہ جھوٹ یہ باندھا جاتا ہے، دجل یہ کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئیں، یہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہے۔ وہ ناراض کیسے ہو سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض ہو جائے، اسی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ آگ میں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہر سوموار جمعرات کو معاف کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کینہ ہو اللہ کہتے ہیں اترکوا ھذین حتی یصطلحا۔ تو کیسے ممکن ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ہمارا ایمان ہے وہ دنیا کی بھوکی نہیں تھی، وہ وراثتوں کی بھوکی نہیں تھی، انہیں دنیا کے مال سے غرض نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ علم نہیں تھا انہیں، اور یہ علم نہ ہونا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ علم تو ہماری ماؤں کو بھی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تیار کیا کہ اب جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے ہمارا سمن لے کے آؤ، مانگو ہم سے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ازواج مطہرات کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورا سمات رکھنا ہو صدقہ، تو امہات المومنین نے بھی اپنا مطالبہ چھوڑ دیا۔ اچھا، چند منٹ کے لیے جس چیز کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے غصب کیا گیا ہے ان کا حصہ، ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بنو نذیر کے اموال کی نگرانی حضرت علی اور حضرت عباس کو دے دی گئی تھی، تو انہوں نے کیوں نہ حصہ نکالا اپنا؟ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ سارے اموال کا نگران بنا دیا گیا تھا، انہوں نے کیوں وراثت تقسیم نہیں کی اپنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں حصے نکالے؟ سب کو کیوں نہیں دیے؟ پھر ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس یہ اموال رہے، حسن کے بعد حضرت حسن بن حسن رضی اللہ عنہ کے پاس یہ اموال رہے، تو کسی نے بھی اس کے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔ جو اللہ کے نبی جیسے چلاتے تھے، جیسے ابو بکر چلاتے تھے، جیسے عمر چلاتے تھے، جیسے عثمان چلاتے تھے، یہ سب اسی طرح چلاتے رہے، کیونکہ ان کے درمیان تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی لڑائی تھی نہیں کسی بات کی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے انہوں نے اپنے سر جھکا دیے ہوئے تھے۔ تو یہ ابن سبا، آل ابن سبا کی اولاد ہے جو یہ پراپیگنڈا کرتی ہے لوگوں میں کہ نہیں جناب انہوں نے حق غصب کیا تھا۔ کیسے ممکن ہے حق غصب کیا ہو، اور انہوں نے حق غصب کیا ہو اور یہ ان کے نام رکھتے ہوں؟ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی لخت جگر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی لخت جگر، امام الانبیاء کی نواسی، ان کا نکاح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ کیا کبھی کوئی دشمن اپنی بیٹی اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے، غاصب کو بھی دیتا ہے جس نے حق غصب کیا ہوا ہو؟ یہ سارا دجل ہے، سارا جھوٹ ہے،
सारा बेबुनियाद बातें हैं और ये इस्लाम दुश्मनों की आले इब्ने सबा की फैलाई हुई झूठी रिवायात है, जिनकी ना कोई सनद है और ना जिनका कोई मुंह, सारा और पैर है। इन बातों को बुनियाद बनाकर इस तरह का प्रोपेगेंडा मुसलमानों के अंदर, मुआशरों के अंदर फैलाकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये रिश्तेदारी सिर्फ हजरत अली रदी अल्लाह उन्होंने अपनी बेटी फातिमा की बेटी हजरत उमर रदी अल्लाह उनके निकाह में दी थी, उम्मे कुलसूम था उनका नाम। इनके दरमियान बेशुमार रिश्तेदारियां थी आपस में। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु एक दिन निकले, सही बुखारी में है, उकबा बिन हारिस बयान करते हैं, असर की नमाज पढ़ के निकले तो बहर देखा हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह उन्होंने उठाया और अपने कंधों पर बिठा लिया हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को, और कह रहे थे शबीहुन बे नबीयन ला शबीहुन बे अलीयन, अल्लाह की कसम ये हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा मुशाबे हैं, अली रदी अल्लाह अन्हु के मुशाबे नहीं है। अली रदी अल्लाह अन्हु मौजूद थे और इस मंजर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो कोई दुश्मनी नहीं थी। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु वो तो अपने कंधों पर बैठाते थे हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को, दुश्मनी कहां से आ गई। और फिर देखें, गौर करें, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में जब कहत पड़ा तो उन्होंने नमाज इस्तिस्का के लिए अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम को बुलाया। उनको कहा कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहत पड़ता था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाते थे, अब अल्लाह के नबी तो चले गए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, हम उनसे दुआ नहीं करवाते, अब हम आप से दुआ करवाते हैं, आप अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें अपनी रहमत की बारिश अता फरमा दे। बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, अशरा मुबशरा भी मौजूद थे, अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के अलावा सारे अशरा मुबशरा मौजूद थे, बदरी मौजूद थे, बैतुर रिजवान वाले मौजूद थे, बैत अकबा वाले मौजूद थे। तो फारूक आजम उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने उनकी बजाय अब्बास जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार थे, आपके अहले बैत में से थे, उनको कहा कि आप आकर दुआ करो। तो उन्होंने आकर दुआ की। क्या ये दुश्मनी की अलामत है? क्या ये इख्तिलाफात को बयान करने वाली चीज है? ये तो इख्तिलाफात की, दुश्मनी की जड़ काटने वाली चीजें हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के दौर में शाम की फतूहात हुई ना, तो मदाइन के इलाके से कुछ कपड़े आए माले गनीमत के, वो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मुस्तहकीन लोगों में बांट दिए। उनमें से कोई कपड़ा सूट ऐसा नहीं था जो हजरत हसन हुसैन उनकी शान के लायक होता। तो स्पेशल हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने एक बंदा भेजा और इनकी शान के लायक कपड़े मंगवाकर इनको पोशाकें पहनाई हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को। खुद फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का वजीफा मुकर्रर किया ना, तो बदरियों का 5-5 हज़ार मुकर्रर किया, बदरियों का, और हजरत अली का भी 5,000 मुकर्रर हुआ, बाकी बदरियों का भी 5,000 मुकर्रर हुआ, और जितना उनका मुकर्रर किया था उतना ही हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा के लिए भी मुकर्रर किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत की वजह से था, और ये इनके साथ मोहब्बत और इनकी तकरीम, इकराम और एहतराम की वजह से था। ये हजरत उमर रदी अल्लाह ने किया। अपने बेटे के लिए 3,000 मुकर्रर किया और हजरत अली के बेटों के लिए, हसन हुसैन के लिए 5,000 मुकर्रर किया। तो बेटे ने कहा, आपने, वो भी नहीं शरीक हुए थे बदर में, आपने उनको 5,000 दिया, मुझे 3,000 दिया। तो कहा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू वो नहीं है, हसन हुसैन जैसा नहीं है तू, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो सहाबा रिजवानुल्लाह, तो ये सहाबा तो मोहब्बत करने वाले थे। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु भी मोहब्बत करने वाले थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा भी इनसे मोहब्बत करने वाली थी। इसी तरह फातिमा तो सुगरा हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की लखते जिगर, उनका निकाह अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह अन्हु से हुआ, जो हजरत उस्मान बिन अफ़ान के पोते थे। तो ये इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं, भरी पड़ी हैं तारीख की किताबें, अंसाब की किताबें। तो मैंने ये चंद इशारे किए हैं जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान कोई, हाँ, इंसान होने के नाते अगर कोई समझ का इख्तिलाफ हुआ है तो समझ का इख्तिलाफ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता है। उस समझ के इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर उन्होंने अदावत, दुश्मनी, कीना और एक दूसरे से नफरत और एक दूसरे से जंग, इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। वो समझ का, फहम का इख्तिलाफ हो सकता है, वो इस्लाम में कोई बुरी बात है नहीं है। बुरी बात यह है कि उनके दरमियान इख्तिलाफात और लड़ाइयाँ झगड़े हों, और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये सिर्फ आले इब्ने सबा का झूठा दजर है और प्रोपेगेंडा है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है।
ہمیں اس پراپیگنڈے سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی پوری امت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔